The host country of APEC sets the stage for discussions on economic prosperity and cooperation, but it also provides various festivals and attractions for visitors. When it comes to festivals, many people think of alcohol, an old inseparable friend for Koreans too. Back in August, there was a showcase of alcohol candidates for the APEC Summit dinner. Let's get a taste of the unique charms of each drink. Andong Soju, a centuries-old liquor from Andong, is a candidate for the APEC Summit dinner. The recipe for this traditional liquor has been passed down from the parents to their son and again to their grandson. 이건 아들이고 이건 손자고 27대가 오고 있는데 나는 25세다. The people and the packaging may have changed over the years, but the sincerity and obstinacy testified by the recipe have stood the test of time. 500년 전에 우리 박진 할아버지께서 안동건 씨의 우리 할머니를 같이 이제 안동 소주를 빚기 시작했죠. 제 아버님께서는 그때 고등학교 때 할머니한테 이 안동 소주를 배우기 시작했어요. Rice, the main ingredient, and fermentation starter, nuruk, are combined at an optimal temperature and left to ferment for some 40 days to create a clear rice wine called 청주. 청주 is distilled indirectly to produce soju. Repeating the distillation process determines the alcohol content. What sets Andong Soju apart is that the distilled soju is aged for about 100 days to remove unwanted odor while maximizing smoothness. 저희 명인 안동 소주는 특히 그 외국인 입맛에 굉장히 맞도록 잡냄새라든가 이 누룩 냄새가 없어요. 특히 이제 45도 고도임에도 불구하고 목넘김이 굉장히 부드럽고 먹은 뒤에 다음 날 숙취가 없는 게 특징이죠. Modern technology has allowed mass production of Andong Soju, paving the way for exports and spreading Korea's traditional liquors overseas. 뭐 어떨 때는 맛있고 어떨 때는 맛이 없고 이렇게 하면 안 되거든요. 365일 똑같이 이렇게 발효 과정을 걸치는 걸 하기 위해서는 전산 관리도 하고 이 내부의 온도 관리, 그다음에 이 환경 관리를 함으로 해서 제품의 평준화를 이렇게 시킬 수 있죠. Prompted by a growing interest in Korea's traditional alcoholic beverages, the brewery offers various programs, including a facility tour, inviting visitors to experience for themselves the effort and commitment infused in traditional drinks. This place also runs a cocktail bar offering Andong Soju, as part of its effort to pass down traditions while keeping in step with the modern current. 우리 외국인들이 이 에이펙에 오셔서 만약에 저희 안동 소주 마신다면 한국에도 이런 술이 좋은 술이 있구나 하고 이렇게 느낄 수 있도록 외국인들한테 선보이는 기회를 됐으면 좋겠어요. Back in Gyeongju, where preparations for the APEC summit are underway, 2 candidates were chosen for the dinner. The descendants of the Choi family are keeping the traditions alive in their own way. Since Gyeongju, 교동법주 still adheres to the principles of a cottage industry, it's not a drink that's available all year round. 국가무형무산으로 지정된 경주 교동법주의 이수자 최석윤입니다. 저희 술은 한국을 대표하는 순수 곡주 중에 하나인 약주류에 속하는 술입니다. 누룩향일 뿐인데 느끼시는 분들이 향긋하다고 평가를 해주시는 그런 향을 가진 술입니다. 저희 술은 재료도 중요하지만 시간과 정성으로 빚는 술입니다. 대량화하고 공정을 맞추어서 생산을 하다 보면 아무래도 저희가 원래 넣으려고 했던 만큼의 정성이 온전히 담기지 않을 것 같은 부분도 있고요. 대규모로 대량 생산을 하고 이윤을 추구하는 업체가 아니라 기술 전승에 목표를 둔 업체라 가내에서 생산하는 거에 만족을 하고 있습니다.
The traditional brewing method upheld by this brand was registered as a National Intangible Cultural Heritage in 1986. Despite the difficulties of mass producing and supplying it, Gyeongju Gyodong Bopju is a candidate for the APEC dinner thanks to the firm resolve over the generations to carry on the tradition. Another candidate from the same village, Daemongjae, produced by the brand House of Choi, shows the meaning of a banquet through a family alcoholic beverage. 대몽제는 저희가 직접 농사지은 쌀로 만드는 술인데요. 외국인들도 즐겨 마실 수 있는 술을 만들기 위해서 누룩 향이라든지 그 꿉꿉한 향을 같은 거를 최대한 배제하려고 저온 숙성을 하고 만들고 300배 한정으로 만들어서 품질 유지에 가장 신경 쓰고 있습니다. 저희가 여수궁이라는 식당을 운영하면서 계절별로 다른 음식과 경주에서 나는 로컬 음식만으로 이용해서 손님들한테 대접하고 있습니다. 채부잣집 어른들이 즐겨 드셨던 음식을 주요 모토로 음식을 만들고 있는데요. 채부잣집에서 내려온 음식, 채부잣집에서 내려온 술이기 때문에 둘의 궁합이 가장 좋다고 볼 수 있습니다. 그래서 그걸 경주에 오시는 분 혹은 대외 비빈 여러분께서 충분히 즐기실 수 있게끔 노력하고 있습니다. Not only do they continue the traditions of home brewing, but they're found a way to bring out the charm of Daemongjae by serving it with complementary dishes. This kind of dining experience is set against the background of Korea's anju culture. 집안 술로 만든 식전주, 집안 음식인 삼색 보풀하기, 집안 장인, 멸장, 집장, 육장이 있습니다. 특히 이 하얀 김치가 중요한데요. 채부잣집 사연지 김치라고 합니다. 사연지가 예전에는 만들기가 워낙 까다로워서 사연이 많다고 해서 사연지라고 이름 붙은 재밌는 김치입니다. 저희 채부자들이 배앓이를 많이 해서 생강으로 바탕으로 한 음식이 많은데 육포라든지 디저트로 나오는 생강 판나코타처럼 생강이 들어간 음식이 많습니다. With the growing interest in Korean cuisine, their carefully prepared spread of Korean dishes is also gaining popularity. 저희 여수궁에 각국 대사님들도 많이 오시는데요. 스위스 대사님, EU 대사님, UN 대사님, 그 외에 여러 나라 대사님도 오시고 또 저희 샵에서 판매하는 술도 외국인 분들이 많이 사가시는데 가장 반응이 좋다고 할 수 있습니다. The candidates for this year's APEC Summit dinner each uphold traditions in their own way, thanks to which the beauty of Korea, blending different charms, can be distilled into a single glass. A good way to get closer to Korea is through its alcoholic drinks. 앞으로는 이제 전통주도 지역마다 이렇게 가면은 먹을 수 있는 전통주라든가 이런 것들을 찾아줬으면 좋겠고, 지역의 특성과 정성과 그런 모든 것을 담은 술이라 거론이 되는 게 아닐까. 저희 술에 대해서는 자부심이 있고요. 저희가 만찬주가 되는 것과 상관없이 에이펙의 성공을 기원하고 있습니다. 지영 씨가 파일럿 복장을 입고 식당 안에 들어왔는데 여러 인종의 외국인들이 다 다른 색의 파일럿 복장을 입고 막 앉아 있어요. 사실은 이 긴 테이블이 경주이기도 하고 에이펙이기도 하고, 그러니까 지용 씨가 웰컴 투 에이펙이라고 하거든요. Welcome to APEC. 딱 근데 그 말을 하자마자 뒤에서 장원영 씨가 여기 차 좀 빼주세요 라고 얘기를 해요. 원래 항공기가 후진이 안 되는 걸로 알고 있는데 후진으로 차를 빼요. 근데 그걸 유도하는 사람이 이재명 대통령이에요. 저는 돌고래 기단이라는 그 크리에이티브 에이전시 대표이자 감독이고요. 신우석이라고 합니다. 저희가 만드는
영상이 광고, 뭐 뮤직비디오, 영화 다 여러 분야에 걸쳐서 있어서 딱 어디 무언가를 하는 회사다 이렇게 좀 정의하기가 어려운 것 같아요. 우리가 옳다고 생각하는 크리에이티브로 영상을 제작하고 있는 팀이라고 이해하시면 그게 가장 정확할 것 같아요. 준비 기간이 굉장히 짧은데 아직 에이펙 개최에 대한 인지가 적고 그거를 국내랑 해외랑 좀 최대한 알릴 수 있는 영상이 필요하다. 이제 이걸 맡으면서 좀 고민을 했었거든요. 돌고래의 계단이 이렇게 큰 국가 행사의 영상을 맡게 됐을 때 굉장히 웃긴 거를 만들 거라고 생각하기도 하고 또 어떤 사람들은 굉장히 뭐 파격적인 크리에이티브로 무언가를 제작하지 않을까라고 생각하는 분도 있을 거고 다 각기 기대하고 예상하는 바가 되게 다른 것 같아요. 그래서 결국에는 결론 내린 게 그냥 이 본래 목적을 가장 잘 전달할 수 있는데 좀 집중을 하자. 사람들이 돌고래 계단 하면 떠올리는 그런 스토리텔링은 아닐 거예요. 공식 영상이 좀 너무 틀에 박히면 안 되겠다. 그러니까 되게 노멀하면 안 되겠다라는 생각을 했어요. 그래서 이게 어떤 방법이 있을까? 좀 이 개성적인 부분이 있으면 좋겠는데 라고 생각을 했고 국내든 해외든 홍보대사나 아니면은 국가 원수나 이런 사람들이 직접적으로 메시지를 입으로 말해요. 아니면 나레이션으로 나와요. 그러니까 말로 설명하는 거죠. 근데 이미지만으로 이거를 표현하는 게 이상적이겠다. 그래서 거기에 좀 중점을 두고 만들었어요. 이제 맡아야 되는 역할이 파일럿이란 말이에요. 그러니까 어떻게 보면 연기를 해야 되는 상황이었는데 집중해서 최대한 표현하려고 하더라고요. 그래서 되게 긍정적인 인상을 받았고요. 박지성 선수는 런던에 있어가지고 AI로 들어가요. 이제 참여하고자 하는 의지는 분명했고 근데 런던에 있어서 촬영이 힘들다고 하셔서 이제 그러면 AI로 구현을 해보는 게 어떠냐라고 제안을 드렸고 흔쾌히 오케이 해주셔가지고 저도 처음 해본 거는 AI였어요. AI로 박지성 선수를 구현하는 것. 이 영상 안에서 그 한식당이라는 공간이 사실은 K컬처를 상징하는 공간으로 이제 설정을 했어요. 이제 영화, 스포츠, 음악, 요리, 전통 문화 들어가 있고 한국이 지금 가지고 있는 강점이 그래도 문화 산업이고 그거를 잘 표현할 수 있는 공간이었으면 좋겠다라고 생각을 해서 이제 그래서 이제 카메오들을 그 안에다가 배치를 했던 거고 여기서 보수 받은 사람이 한 명도 없어요. 그래가지고 이제 스케줄도 그래도 최대한 우리한테 맞춰줬고 그러니까 국익을 위해서 그 사람들은 이걸 참여한 거란 말이에요. 선뜻 이렇게 참여해 주신 분들한테 고맙죠. 저희 팀원들도 그렇고 나 스스로한테도 그렇고 한국이 에이펙을 개최한다는 정보는 당연히 머스트로 가져가야 할 부분이고 국민들이 이거를 봤을 때 자부심 아니면은 약간 고향감 같은 느낌이 같이 전달됐으면 좋겠다라는 생각은 좀 있었어요. 좀 요즘 그런 게 필요한 것 같고 모두에게. 그래서 그 후반부를 좀 최대한 이상한 방식이지만 그걸 전달하려고 좀 노력을 많이 했어요. 업계에서도 다 뭐 초반에 어떻게든 아이캐칭을 하려고 하고 그리고 이탈을 막으려고 하는데 저는 그거보다 중요한 거는 결국에는 다 보고 나서 어떤 감상을 만드느냐 여기에 달려 있다고 생각해서 사실 이제 저희 영상들이
다른 곳에서 만드는 광고나 뮤직비디오들에 비해서 길이가 되게 길어요, 오히려. 근데 그렇게 길다는 약점을 가져가면서까지 최대한 좀 깊은 메시지나 감정이나 유머나 이런 거를 전달하려고 노력을 하는 편이에요. 형님이 이거를 유도를 하시는 결국에는 우리가 만드는 영상이 누군가한테 계속 전달돼야 되는, 입으로 구전돼야 되는 영상이라고 생각을 해요. 근데 그러려면 필수적으로 다 보고 났을 때 그 한 명 한 명의 감상이 긍정적이어야지, 그리고 그 사람한테 감정적 보상을 돌려줘야지 이게 사람들에게 공유가 된다고 생각하거든요. 광고지만 컨텐츠로서 접근하고 이제 감상하고 있는 거잖아요. 그러면 사실은 브랜드랑 제품에도 긍정적인 연결고리가 되거든요. 그래서 항상 그 관객층을 염두에 두고 제작을 많이 하는 편이에요. 그 뭐 반전이나 유머나 이런 것들이 그러한 코드로 라이징한 팀은 맞아요. 전 방향으로 고려해서 가장 좋은 정답을 찾는 거. 근데 그게 웃음일 수도 있고 감동일 수도 있고 반전일 수도 있는 거예요. 그게 우리 아이덴티티라기보다는 그냥 우리 철학 안에서 사용할 수 있는 도구나 표현 방식이나 수단이다 정도로 생각하고 있어요. 영화를 해외랑 얘기하고 있는 게 이미 있고, 그리고 뮤직비디오는 제안이 해외에서 되게 많이 와요. 진짜 많이 와요. 근데 사실 그건 지금은 다 고사하고 있는 상황이고, 근데 해외로 나가서 작업하는 거에 대해서는 그래도 많이 열려 있어요. 그래서 이제 영화도 지금 미국 제작사랑 얘기를 하고 있고, 그런 부분에 있어서는 결과물을 가져올 수 있지 않을까. 예. 뭐 그렇게 생각은 하고 있습니다. 이제 기간이 얼마 안 남았는데 지금도 너무나 열심히 준비하시고 계신 분들 얼마나 노력하고 계신지 봤거든요. 짧은 시간이었지만 좀 성공적으로 결과가 나오고 성공적으로 마무리가 되면 좋겠다. The host of APEC 2025 and a city of history and culture, Gyeongju, home to world cultural heritages. The treasures expand outside Gyeongju to all corners of Gyeongsangbuk-do province. Another city harboring the traces of time. Andong. The cradle of Confucian culture, Dosan Sewon. Singing about the wisdom of life, Andong mask dance drama. The living history of Korean Buddhist culture, Bongjeongsa Temple. And Andong Hawhae Folk Village. 우리 경북은 그야말로 세계 문화유산의 보고이기도 합니다. 경주를 포함해서 안동 예천, 이른바 지붕이 없는 세계 문화유산 박물관이라고 해도 과언이 아닙니다. 세계에서 오시는 많은 정상들과 관계기관들이 안동 예천에 와서 대한민국의 문화, 그 역사, 그리고 뿌리 이런 것들이 세계인들에게 널리 알려지는 그런 계기가 되면 좋겠고요. Even Queen Elizabeth II of the United Kingdom visited Andong Hawhae Folk Village in 1999.
traditional houses and the communal way of life remain in their original forms. It's beautiful. It's really mesmerizing. We arrived yesterday in the afternoon and we started looking around and we were really like, wow, this is so beautiful. We took a lot of pictures and we were really in the evening and it was so calm and yeah, we really liked it. So actually we are going to stay another day here. So we're really staying in the village for 2 nights, which is really one of the highlights of our whole tour. APEC 2025 has put Gyeongju and Gyeongbuk under the spotlight. Expectations are running high. 20여 년 전에 부산에서 열릴 때의 대한민국은 중진국의 핵심 국가였습니다. 지금은 세계적으로 선진국 초입에 들어가 있고 특히 문화와 관련돼서는 선진국 반열에 올랐다고 볼 수도 있을 것 같습니다. 그야말로 문화가 대한민국을 먹이고 살리는 그런 과정인데요. 이번에야말로 아마 에이펙 개최 이후 대한민국은 완연한 선진국이다라는 평가를 받지 않을까 싶습니다. A city where tradition runs in the veins, and a person who continues the legacy with ink. A master of traditional natural dyeing who has also invented original techniques, artisan Shin Ge-nam. 저는 경상북도 안동시에 살고 있는 신계남입니다. 제가 하는 일은 먹무늬염을 이제 주로 하고 있고 또 천연염색 무늬염도 하고 있습니다. 옛날에 이제 고려시대 때 우리가 전통 먹염색이 계속 늘어왔잖아요. 그대로 답습을 했는 거예요. 간무늬염을 2006년도에 제가 무늬염을 개발해가지고 거기서 힌트를 얻어가지고 목도 한번 해보자. She grinds an ink stick on an inkstone. 기존의 먹 기법은 단순하잖아요. 단순한 옷은 한계가 있습니다. 그런데 무늬염이 나옴으로써 이제 그 무늬염이 광범위하게 다 쓸 수 있는 거예요. 여기는 기술이 굉장히 여러 가지로 요하고 어떻게 움직이나에 따라 수십 개의 어떤 모양을 나타낼 수 있는 거예요. 그러니까 비교가 할 수 없지요. 단순해서 다양성으로 가는 어떤 그런 염색이죠. Unique textures and flows of ink dyeing. Subtle hues created by multiple colors in black. It's seen as the most Korean image and one that represents Andong. 먹냄색만 무늬를 잘내 입어도 색상을 여러 가지 배합해 놓은 것보다가 더 우아하고 조여놓으면은 어느 두께에서 이제 이게 광선이 들어가냐에 따라 가지고 먹염색 무늬 하나에 어떤 색상이 한 3-4가지가 나오거든요. 이거는 우리가 인위적으로는 절대 할 수 없습니다. 우리가 조연해 주지만은 그 안에 색상 내는 거는 자연이 하는 거예요. 지금 이게 꽃 문양을 트는 거예요. 먹물을 뿌릴 수도 있고 먹물에 염색을 해가지고 또 이래 틀 수도 있어요. At a studio in Andong, she grinds an ink stick, folds the fabric, and waits for light. Underlying this seemingly simple process is an original technique mastered through years of research. 이거는 줄무늬 칸은 이 주름 잡는 거예요. 제일 쉬우면서도 제일 현대적인 문양이 나오는 게 바로 이 주름 잡는 겁니다. 그래서 여기서 이제 쫙 눌러주게 되면은 공기가 안 들어가게 되면은 더 이제 염색이 아주 깨끗하게 주름이 더 깨끗하게 보이지. 이렇게 눌러주면. 안동에 우리가 선비의 고장이잖아요. 양반의 고장. 먹하고는 뗄 수 없는 그런 어른들이 살아오신 이 저거에 먹염색의 무늬염이 나왔다 하면 이건 너무 큰 거예요.
그걸 이제 저 혼자만의 일이 아니고 안동의 전통 문화가 그만큼 살아있다는 거예요. 그래서 저는 그걸 자랑하고 싶죠. 예. Today, as Korean culture draws more global attention than ever, traditions bloom anew under Master Shin's hands. Brilliant cultural heritages alive in Gyeongsangbuk-do province. These legacies will continue to resonate with the world in the future.